الفاتح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأزواجه ذريته وآبائه وإخوانه الأنبياء والمرسلين لكل منهم والصحابة أجمعين والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى رسلنا المهاجر اللهم بن عيسى وسيدنا الأستاذ الأعظم فقيه المقدم محمد بن علي وعلى رسالتنا وعلى عباد الله الصالحين مقدم الثاني سيدنا عبد الرحمن السقافي مولانا سيدنا أبو بكر سترا ومقاطع المفروض تسلم إليهم ثم إلى رشد أبي بكر سترا ومحمد أبي بكر سترا محمد محمد بن مولاي أحمد بن البجاه حسين سلطان بن عبد الله بن بكر عبد الله بن العدني ثم إلى أهل بن بكر عبد الشريف مفروض منتسبين إليهم ثم إلى شيخ فخر الشيخ بن سالم إن حسين الشيخ بن سالم عن الشيخ بن سلمان وعمر الشيخ بن الرحمن الأمير الرحمن عطاس شاعر بن عبد الله بارس الرحمن بن عمر وأصولهم وفروعهم بالإرشاد البلاد الحبيب عبد الله بن علي الحجاج مولى الوصول المفروض عبد الله الحجاج محمد بن زيد الحبشي حامد بن حسن عطاس ثم إلى الحبيب عمر بن محمد بن زيد بن مسلم عمر بن زيد بن مسلم عمر بن زيد بن مسلم وصولهم وفروعهم التسجيل إليهم ثم إلى ابن عمر بن عبد الرحمن البارك السقاف وصولهم وفروع منتسبين إليهم ثم إلى أرواح أولياء الله في غامر بإذن الله ومحكم عبادك الصالحين السجاد خاصة من عبد الله بن مسلم عطاس أبي عبد الرحمن بن عبد الله الحبشي علي بن عبد الرحمن الحبشي علي بن حسين عطاس بن محمد بن هلال محمد بن هود عطاس محمد بن حداد بن زاد بن حداد بن حداد جعفر طلحة الله بن جعفر طلحة حداد ثم إلى أبي سالم بن طه الحداد وشيخ بن سالم طه الحداد وصولهم وفروع منتسبين عبد الله بن سالم عطاس بن محمد الباقر بن عبد الله بن سالم عطاس بن جعفر بن عبد الله بن سالم عطاس بن علي بن عبد الله بن سالم عطاس بن محمد الباقر بن عطاس بن مندة بن فؤاد عبد الرحمن بن سالم محمد بن حسن العيدروس وأصولهم وفروع منتسبين عطاس ثم إلى بن عبد الرحمن السقاف بن عبد الرحمن السقاف وصولهم وفروع منتسبين إليهم ثم إلى أبي طه بن أبي نعيم حجاج بن أبي نعيم وصولهم وفروع منتسبين محمد ساسي وصولهم وفروع منتسبين إليهم ثم أرواح والدينا ووالديكم وأماتنا وأماتكم وأمات هذا البلد خاصة والمسلمين عامة إن الله يتغشاهم بالرحمة المغفرة بدرجات في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة علينا وعليكم الفتوح والرسوخ وصلاح الجسد والقلب والروح والجنة وإياكم توبة نصوحا لعبني على كل صالح جميع حضرات الدنيا والآخرة وسلفنا الصالح قرب زمان نسيد الموسى المشايخنا محمد بن سالم بن حفيظ وإلى حضرة النبي الفاتحة. Soalnya sampai mana leh? Halaman 16. Halaman berapa leh? 116 hilangan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nur qulubina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati 'ulumihi wa bikum fid darain amin. Radhiyallahu ankum. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدلالة على الهدى وعلى الخير ابتغاء مرضة الله وقربه وثوابه من الله سبحانه وتعالى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم نسألك فهم النبيين
وحفظ المرسلين والهام الملائكة المقربين. اللهم اغننا بالعلم واهدنا بالعلم، أكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم، افتح لنا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. قال رضي الله عنكم فصل: وعليك بإصلاح ذات بينهم، فإن للإصلاح فضلا يزيد على فضل النفل من الصلاة والصيام، ولا سيما بين الوالد وولده والقريب وقرابته. قال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وإياك وإفساد ذات البين بالنميمة والغيبة ونحوهما مما يوجب التنافر والتدابر، فإن ذلك عظيم عند الله تعالى. والنميمة أن تنقل كلام إنسان لإنسان تفسد بذلك فسادا بينهما. قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قتات نمام. وقال عليه الصلاة والسلام: أبغض من الله تعالى المشاؤون بين الأحبة بالنميمة المفرقون بين الإخوان. والغيبة هي أن تذكر إنسانا في غيبته بما يكرهه ولو كان حاضرا، تفسر بذلك تنقيصه، وسواء حصل التفهيم بالنطق أو الإشارة أو الكتابة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. قال عليه الصلاة والسلام: الغيبة أشد من الزنا. وأهو الله إلى موسى عليه السلام: من مات تائبا من الغيبة فهو آخر من يدخل الجنة، ومن مات مصرا عليها فهو أول من يدخل النار. Alhamdulillah wa syukurillah, di sore hari ini kita kembali dalam kajian kita di dalam kitab Risalatul Muawanah wal Muwazarah wal Mudaharah liraghibina minal mu'minina suluk as-sabil al-akhirah, yang dikarang oleh Imam Qutbil Irsyad wa Ghawthil Ibad wal Bilad Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Dalam pembahasan yang kemarin, beliau mengajak kita untuk saling mendekatkan hati orang-orang yang beriman, berikan saling rasa cinta kasih kepada mereka dengan kita menampilkan kebaikan-kebaikannya, menutupi keburukan-keburukannya. Itu daripada ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Al-Habib Abdullah bin Haddad sore hari ini ngajak kita untuk memperbaiki hubungan antara mereka yang sedang bertikai, berkelahi, berantem. Karena islah dhatul bain merupakan amalan yang lebih afdal dari berbagai macam nawafil, hal-hal yang sunnah, baik itu puasa, salat dan yang lain-lainnya. Sini Al-Habib Abdullah bin Haddad mengatakan faslun: wa 'alaika bi islahi dzati bainihim, dan hendaklah engkau wahai saudaraku bi islahi dzati bainihim, dengan memperbaiki hubungan antara mereka. Fa inna lil islahi fadlan yazidu ala fadlin nafli min as-salati was-siyam. Karena sungguhnya memperbaiki hubungan di antara mereka itu mempunyai fadilah yang melebihi daripada fadilah keutamaan sembahyang sunnah, hal-hal yang sunnah dari solat dan berpuasa. Wala siyama bainal walidi wa waladih, apalagi hubungan di antara seorang ayah dengan anaknya, wal gharib wa garabatihi, dan seorang saudara dengan kerabatnya, dengan saudaranya. Qala Allah Ta'ala: innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum. Hanyalah orang-orang yang beriman itu bersaudara, maka perbaikilah hubungan di antara persaudaraan kalian. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi orang tua dengan anak, apalagi saudara dengan saudara. Kalau kita lihat antara mereka ada yang mulai kurang baik hubungannya, mulai berantem di antara keduanya, kita cari cara untuk memperbaikinya. Dan itu lebih baik daripada kita sholat dan puasa sunnah. Itu pahalanya lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sekedar kita sembahyang sunnah dan puasa sunnah. Wa iyyaka wa ifsadu dzatil baini bin namimati wal ghibah, dan hati-hati dengan merusak hubungan antara persaudaraan dengan perbuatan namimah, ngadu domba, wal ghibah, dan berghibah, menggosipin mereka, wa nahwihima, dan yang seperti keduanya tersebut.
mimma yujibut tanafur, yang menyebabkan adanya perselisihan, wat tadabur, saling membelakangi, adanya perpecahan, adanya perkelahian, adanya pertikaian, adanya peperangan. Alhamdulillah min dzalik. Fa inna dzalika 'azimun 'indallah, karena sungguhnya hal itu hal yang luar biasa besarnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa itu namimah? Wan namimatu an tanqula kalama insanin li insan. Engkau menyampaikan, memindahkan omongan dari satu orang ke orang lain. Tagsidu bidzalika fasadan bainahuma. Yang engkau bermaksud dengan hal itu untuk merusak hubungan keduanya. Hubungan di antara keduanya. Itu namimah. Rasulullah SAW mengatakan la yadkhulul jannah al-gattat. Dalam riwayat yang lain la yadkhulul jannah an-nammam, tidak akan masuk surga orang yang mengadu domba. Yang kemarin sudah diterangkan bahwa orang-orang yang mengadu domba kerjaannya dia tidak keluar kecuali dari wanita-wanita penzina. Masya'in bin namim manna'in lil khair mu'tadin athim mutullin ba'da dzalika zanim. Zanim adalah perempuan-perempuan pelacur, penzina, na'udzubillah min dzalik. Dan orang-orang yang suka mengadu domba seseorang dengan memindahkan omongan ke satu orang ke orang lain dengan dilebih-lebihkan, dengan dipoles-poles dengan bahasa-bahasa yang akhirnya bertikai saudaranya, akhirnya berantem saudaranya. Ini orang namam. Kata Rasulullah SAW, tidak akan masuk surga sebelum dia dapat taubat dari Allah Subhanahu wa taala. Mati di dalam keadaan masih dalam keadaan sifatnya selalu mengadu domba orang, dia tidak akan masuk ke dalam surga. Maknanya itu kecaman yang keras, hati-hati, karena perbuatan itu bisa menghilangkan iman. Karena tidak masuk surga, artinya bisa abadal abidin, nakni dia diangkat keimanannya Allah Subhanahu wa taala, bisa dia dimaafkan oleh Allah, diberikan taubat oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dapat siksaan Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan yang telah dilakukannya dari perbuatan adu dombanya. Na'udzubillah min dzalik. Kalau sudah terjadi hal itu berat, kalau sudah tersampaikan keinginannya untuk mengadu domba orang dan sudah terjadi perselisihan antara kedua saudaranya, pertikaian di antara kedua saudaranya, dia tanggung tuh apa yang terjadi di antara keduanya. Dia tanggung dosa-dosa yang dilakukan oleh keduanya. Na'udzubillah. Man sanna sunnatan sayyi'atan fa'alaihi wizruha wa wizru man 'amila biha. La yanqus min wizurihim syai'an. Orang yang memulai daripada hal-hal yang buruk, dia dapat dosanya dan dosa orang yang melakukannya. Dia adu domba orang, dia dapat dosanya. Dan apa yang dilakukan oleh orang tersebut karena adu dombanya dia, dari pembantaian, dari peperangan, dari pertikaian, dari berantem, dia juga dapat bagiannya. Na'udzubillah. Gak kurang di sisi Allah Subhanahu wa taala dosa yang dilakukan oleh orang yang terprovokasi olehnya. La yadkhulul jannata namam. Dalam riwayat yang lain lebih dahsyat lagi, la yadkhulul jannata gattat walau mata fi jawfil Ka'bah. Tidak akan masuk ke dalam surga orang yang mengadu domba walaupun dia meninggal di dalam Ka'bah. Dalam Ka'bah dia lagi beribadah dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia telah menghancurkan hubungan dua orang dia dari saudaranya, tidak diterima ibadahnya Allah Subhanahu wa taala, dan dia tetap masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala walaupun matinya di dalam Ka'bah. Tidak menjadi patokan bagi Allah Subhanahu wa taala perbuatannya. Tapi kalau dia telah menyakiti, telah membuat hubungan orang menjadi rusak, menjadi berantem, menjadi bertikai, tetap Rasulullah SAW hukuman harus diambil oleh dirinya. Na'udzubillah min dzalik, dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Waqala alaihi salatu wassalam, yang berkata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, abghadukum ilan nar ilallahi ta'ala, abghadukum ilallahi ta'ala al-masya'una bainal ahibbati bin namimah. Orang yang paling Allah benci, kata Rasulullah SAW, orang yang berjalan dengan perbuatan namimah. Dia mencerai-beraikan hubungan antara saudara-saudaranya.
Bainal ahibbah bin namimah, orang yang paling Allah benci, orang yang berjalan di muka buminya Allah Subhanahu wa taala, dia telah berhasil mengadu domba di antara para kekasih Allah, para saudara yang saling menjalin kasih, saudara-saudaranya. Al-mufarriquna bainal ihwan, yang dia cerai-beraikan persaudaraan di antara sesamanya, teman-temannya, saudaranya, dihancurin hubungannya. Madinahulillah dari itu manusia lebih jahat daripada iblis. Alhamdulillah dzalik. Iblis nggak segitunya tega dengan Nabi Adam. Palingan Nabi Adam turunannya digodain nggak sampai seperti orang yang ngadu domba, dibunuh, disiksa, didolimin, dianiaya. Iblis hanya bisikin doang. Kalau dia berhasil menumpahkan darah, berhasil membunuh orang sebab adu dombanya, na'udzubillah min dzalik. Wal ghibah hiya an tadhkura insanan fi ghaibatihi. Dan ghibah itu adalah engkau menyebutkan seseorang saat dia tidak berada, bima yakrahuhu, dengan apa yang dia enggak suka. Walau kana hadiran, walaupun di dalam riwayat yang lain, in kana hadiran faqad bahattah, kata Nabi SAW. Al-ghibah an tadhkur insanan fi ghaibatihi bima yakrahu. In kana hadiran faqad bahattah. Di sini walau kana hadiran, walaupun dianya, orang yang dicelaknya, yang digibahinnya ada di sisinya, itu lebih parah lagi. Namanya, kata Rasulullah, namanya buhtan, pelecehan. Itu pelecehan itu. Kalau dalam bahasa Indonesianya menjatuhkan derajat seseorang di depan orang lain. Itu pelecehan dalam bahasa Indonesia. Itu lebih parah dari ghibah. Ghibah nggak didengar sama orang lain, sama orangnya. Tapi ini didengar sama orangnya, di depan orang dihinain dia, direndahin dia, diremehkan dia. Itu pelecehan. Taqsidu bidzalika tanqisahu, yang kau bertujuan dengan hal itu untuk menjatuhkannya. Sawa'an hasalat tafhim bin nutqi, baik itu ghibah dipahami dengan cara lisan, dengan ucapan, awil isyarah, atau dengan bahasa isyarat, awil kitabah, atau dengan bahasa tulisan. Sama aja dosanya. Mau dengan kerlingan mata, dengan isyarat tangan, ya pokoknya dia melecehkan seseorang, dia ngomongin seseorang dengan bahasa lisannya, bahasa tulisannya, atau bahasa isyaratnya. Nah, ini yang terjadi sekarang. Na'udzubillah min dzalik. Padahal kalau kita tahu dosanya riba, na'udzubillah. Di sini katakan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasulullah SAW, kullul muslim 'alal muslim haramun damuhu wa malu 'irduh. Setiap orang muslim atas orang muslim yang lain haram darahnya, hartanya, kehormatannya. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan al-ghibatu asyaddu minaz zina. Ghibah itu lebih keras daripada zina. Walaupun efeknya, kata ulama, efeknya lebih daripada zina. Karena ghibah kemana-mana udah tersebar kemana-mana. Kalau zina antara dia dengan orang yang berbuat zina aja dosanya. Walaupun dampaknya dari siksa Allah Subhanahu wa taala, setiap perbuatan dosa kalau dia terang-terangan itu akan mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Kalau dilakukannya sembunyi-sembunyi, hanya efeknya, dampaknya kepada orang yang melakukan perbuatan maksiat itu aja. Tapi ghibah udah sebar, udah kemana-mana. Karena guru saya tuh orang minta maaf dari perbuatan ghibahnya disuruh bawa kemoceng guru kita. Setiap sayap kemocengnya disuruh tebar di jalanan satu. Nanti udah selesai, engkau lepaskan itu kemoceng dari tempat yang terakhir, nanti balik lagi ambil satu-satu lagi, coba bisa enggak tuh? Untuk mendidik nih muridnya, mendidik orang yang melakukan ghibah. Akhirnya dilakukan hal itu, nggak ada kemoceng yang bisa balik.
Begitu juga kan, mungkin maafku aku berikan, tapi itu hoax, itu omongan udah kemana-mana, udah nyebar kemana-mana. Itu tanggung jawab nanti sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau aku mintakan ampunan sama Allah Subhanahu Wa Taala, aku maafkan engkau. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala yang punya dampaknya nanti dari orang yang kena hasutan, kena omongan itu, udah kemana-mana itu jadi kaburnya kemana-mana, luas itu omongan jadi. Na'udzubillah min dzalik. Jadi dalam hadis yang lain, al-ghibatu asyaddu min 36 zinan. Ghibah itu lebih dahsyat dari 36 kali berzina. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Kelihatannya gampang, kelihatannya remeh, tapi dampaknya, efeknya, na'udzubillah. Bisa bertengkar satu keluarga, bisa bertengkar satu RT, bisa bertengkar satu kelurahan, bisa perang antara organisasi dengan organisasi, kelompok dengan kelompok, keluarga dengan keluarga, gara-gara omongan. Gara-gara nggak bisa jaga lidahnya. Nah, dia bergibahin orang, nggak terima orangnya, akhirnya mulai pakai tangan, mulai pakai fisik, mulai berantem, terjadi satu dengan satu, nyamber kemana-mana, gara-gara itu omongan. Na'udzubillah. Dan itu yang banyak kejadian di kalangan kita. Kadang-kadang omongannya nggak begitu parah, cuman ngomongin kejelekan seseorang aja dikit dong, wah terima nih, wah, langsung ngadu sama teman-temannya, ngadu sama kawan-kawannya, ngadu sama saudaranya, berantem jadinya. Na'udzubillah min dzalik. Itu sebab terjadinya yang terjadi, bisa pembunuhan, bisa penganiayaan, bisa hal-hal yang lain. Kalau efeknya zina, ya antara dia aja sama orang yang melakukannya. Dampaknya juga antara dia dan orang yang melakukannya. Walaupun tetap zina itu fahsya, suatu yang keji di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, karena akan melahirkan anak-anak yang zina, anak-anak yang dari perbuatan yang haram. Na'udzubillah min dzalik. Wa auhallahu ila Musa alaihi salam, dan generasinya generasi yang hancur kalau udah begitu. Wa auhallahu ila Musa alaihi salam, dan Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Musa alaihi salam, man mata taiban minal ghibah, orang yang mati dia dapat taubat dari perbuatan gibahnya. Ini udah taubat dia dari gibahnya. Fahuwa akhiru man yadkhulul jannah, maka dia orang yang terakhir masuk ke dalam surga. Itu dia taubat tuh, bukan nggak dapat taubat, dia dapat taubatnya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa tadi? Kan dampaknya udah kemana-mana, udah meluas tuh, ghibahnya udah termakan, terprovokasi, mungkin bukan 1 orang, bukan 10 orang, 100 orang, udah. Terjadi percekcokan, dosanya bertambah. Dosa yang mereka lakukan, dia yang tanggung jawab. Luar biasa itu. Kezaliman di atas kezaliman, penganiayaan di atas penganiayaan, hanya sekedar omongan ucapan yang dia sampaikan, yang nggak disenengin sama orang. Ghibah sebabnya. Na'udzubillah min dzalik. Makanya dia prosesnya panjang di akhirat. Di hari kiamat, panjang dia harus dihisabnya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Karena udah tadi itu terkumpul berbagai macam problem, masalah yang gara-gara omongannya dia ghibah tadi. Karena di hari kiamat pun satu masalah bukan kayak kita. Mungkin sebulan paling lama, setahun paling lama 10 tahun. Sono satu masalah bisa 500 tahun. Orang didudukin sama Allah Subhanahu Wa Taala dalam persidangannya. La ilaha illallah. Sebab ghibah, dia jadi orang yang terakhir masuk ke dalam surga. Kalaupun itu dapat taubat. Kalaupun itu dapat taubat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini keras sekali. Kita ini gampang banget udah. Malah dengerinnya juga enak banget, kita girang. La ilaha illallah. Wa sam'aka sun an sima'il gabih kasaunil lisani an nutqi bihi. Innaka inda sima'il gabihi musyarikun ligaidihi fantabih. Imam Nawawi
Jaga engkau punya pendengaran dari omongan-omongan yang kotor sebagaimana engkau menjaga lidahmu daripada mengatakannya. Karena ketika engkau mendengarkan hal-hal yang kotor, engkau sama kebagian dosanya dengan orang yang berbicaranya. Kalau kita dengerin gibah, dosanya gibah dapat kebagian. Imam Hasanul Basri kalau ada orang ngomongin dia langsung bangun, nggak pakai pura-pura, nggak pakai basa-basi. Ada orang ngomongin orang udah bangun dari masjid itu. Kenapa? Kotor pendengarannya. Dosanya naudzubillah lebih dahsyat daripada berzina. Dari 36 kali berzina, saya tak mau dapat dampak dosa seperti itu, dia nggak melakukannya. Wa iyyaka wa dhulm. Dan hati-hati dari kezaliman. Fa innahu dhulumatun yaumal qiyamah. Inni haramtu dzulma ala nafsi fala tadzalamu, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi. Aku mengharamkan diriku dengan perbuatan zalim. Maka jangan kalian saling menzalimi, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi. Adzulmu dzulumatun yaumal qiyamah. Karena kezaliman itu menjadikan kegelapan-kegelapan di hari kiamat. Wala siyama dzulmul ibad, apalagi kezaliman kepada sesama manusia. Kezaliman dengan Allah, kita minta ampunan, kita menangis, kita bertobat, kita kembali, selesai dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena mungkin dengan Allah Subhanahu wa taala bil musamahah, mudah dengan Allah Subhanahu wa taala dapat ampunan. Tapi dengan orang prosesnya musyahah. Allah itu sangat pelit, sangat teliti, sangat rinci kalau udah berkaitan dengan orang. Tapi dengan Allah Subhanahu wa taala dimudahin, dilapangin sama Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu dzulmul ladzi la yatrukuhu Allah. Karena sungguhnya perbuatan zalim itu perbuatan yang gak bakal ditinggalin sama Allah Subhanahu wa taala. Orang yang buat kezaliman, hati-hati. Gak bakal luput dia dari Allah Subhanahu wa taala. Gak bakal bisa lari dia dari Allah Subhanahu wa taala. Satu saat pasti kezaliman itu balik ke dalam dirinya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal muflis min ummati man ya'ti yaumal qiyamah bihasanatin katsira. Sungguhnya orang yang bangkrut dari umatku yang datang di hari kiamat dengan pahala-pahala yang banyak, kebaikan-kebaikan yang banyak. Wa ya'ti qad daraba hadza, tapi dia telah memukul si fulan. Wa syatama hadza, dia celak si fulan. Wa akhadha mal hadza, dia ambil harta si fulan. Fa ya'khudhu hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Si fulan tadi mengambil dari kebaikan-kebaikannya, dan si fulan yang tadi juga mengambil dari kebaikan-kebaikannya. Wa in faniyat, kalau sudah habis itu kebaikan, ukhidha min sayyi'atihim, diambil keburukan-keburukan orang-orang yang dizaliminnya, faturihat ala sayyi'atih, maka ditaruh di dalam dosa-dosa yang harus dipikul oleh orang yang berbuat zalim tadi. Tsumma yugdafu bihi finnar, kemudian dilemparkan dia dengan kezaliman tersebut ke dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Banyak amalnya, banyak sedekahnya, banyak ibadahnya habis gara-gara banyak ngomongin orang, banyak ngecehin orang, banyak ngambil hak orang, habis nggak ada satupun. Yang ada berbalik, bumerang. Dosa-dosa orang suruh pikul dia. Alhamdulillah. Gak bakal luput dia dari Allah. Gak bakal ditinggalin sama Allah Subhanahu wa taala perbuatan tersebut. Pasti akan dibalas sama Allah Subhanahu wa taala. Man gatala gutil, kata Allah, kata Rasulullah. Man gatal gutil. Orang yang membunuh pasti dibunuh, dia mati. Itu udah hukum dari Allah Subhanahu wa taala. Al jazaa'ul ihsan illa al ihsan. Fa in waqa'at fi dzulmi ahadin fabadir. Fa in waqa'ta, kalau engkau telah melakukan kezaliman kepada seorang, fabadir bil khuruj minhu, maka cepat-cepat dengan keluar engkau darinya, bitamkini minal qisas, dengan minta untuk dilakukan qisas. Oh, berat sekarang gitu.
In kana minal madzalimin nafsiyah, kalau itu terjadi dari kezaliman-kezaliman nyawa, utang nyawa, cepat. Berat nih orang-orang sekarang begini. Sampai sekarang nggak kelar-kelar ya. Karena memang orang pelit dengan jiwanya, dengan nyawanya. Wa bi talabil ihlal in kana minal madzalimil irdiyah, dan dengan meminta penghalalan kalau hal itu berkaitan dengan kezaliman kehormatan. Wa yaruddu ma akhadtahu, dan kau kembalikan apa yang kau ambil. In kana minal madzalimil maliyah, kalau itu berkaitan dengan kezaliman harta benda. Wa fil hadis, dalam hadis Rasulullah SAW, man kanat alaihi li akhihi madlamah, seorang yang punya atas saudaranya kezaliman, fal yastahilla minhu, maka hendaklah dia minta halal darinya, qabla an ya'tiya yaumun la dinara fihi wala dirham, sebelum datang hari yang tidak ada berguna lagi dinar dan dirham. Innama hiyal hasanatu wasiat, hanyalah yang dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala pahala dan dosa, kebaikan dan keburukan. Dan nggak ada gunanya lagi dinar, nggak ada gunanya duit, nggak ada gunanya apa harta benda. Di hari kiamat ongkosnya, bayarannya hasanat dan sayyiat. Itu banyak hasanat, ada timbangannya. Itu banyak sayyiat, ada timbangannya. Ente zalim dengan orang, hasanat ente habis diambilin. Mungkin dosanya orang, keburukannya orang dipikul ente gara-gara perbuatan zalim ente. Fa in ta'azzara 'alaika, kalau engkau kesulitan untuk mengembalikan ba'dhal mazalim, sebagian hal-hal yang kau berbuat zalim, hatta la yumakkan bihal, sampai nyaris nggak bisa dilakukan hal itu sama sekali. Orangnya nggak ketemu, akan terjadi kezaliman yang lebih besar, akan terjadi sesuatu yang lebih parah dari perbuatannya. Dia lihat nih aneh, berbuat naudzubillah serong dengan istri orang lain, anak orang lain. Kalau kita ngomong, wah bisa terjadi perang saudara, bisa terjadi hal-hal yang lebih dahsyat dari perbuatannya. Dia nggak mungkin diomongin itu. Apa yang harus dilakukannya, kata Habib Allah Haddad, fa'alaika bisidqil luju'i ilallah, maka engkau hendaknya bersungguh-sungguh kembali dengan Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar nyesalnya habis-habisan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang udah nggak bisa dilakukan sama sekali, nggak ada pertimbangan. Kalau hanya pertimbangan fisik, bakal terluka, nggak masalah. Tapi akan terjadi kekacauan, terjadi kemurkaan, terjadi hal yang luar biasa, dampaknya bisa lebih besar daripada perbuatan yang dilakukannya. Ini kita hanya disarankan oleh Al-Habib Allah Haddad untuk kita benar-benar minta sama Allah Subhanahu wa taala pengampunan dari perbuatan kita. Dan nanti di persidangan pasti ada persidangannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi paling tidak kalau udah penyesalannya kuat, dahsyat, hebat dia di dunia, dan buktinya Allah tutupin dirinya, nggak dilecehin sama Allah Subhanahu wa taala, nggak dibuka aibnya sama Allah Subhanahu wa taala, itu bentuk dari pengampunan Allah di dunia. Tapi jangan kira nanti nggak ada lagi hisabnya, tetap dihisab sama Allah Subhanahu wa taala. Cuman dia udah dapat keringanan dari Allah Subhanahu wa taala, ditutupin dosanya, paling tidak di dunianya nggak dilecehkan oleh Allah. Nggak dibuka aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggak dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di akhirat dibuka juga sama Allah Subhanahu wa taala. Kau telah melakukan ini, melakukan, tegur sama Allah. Itu rontok yang saya katakan dulu. Rontok, dia punya badan lumer di depan Allah Subhanahu wa taala ketika dia tegur atas perbuatan dosanya. Tapi kalau Allah sudah tutupin dia di dunia, nanti dikasih kekuatan untuk dia berbicara dengan Allah. Ya Rabb, bukankah engkau telah tutupi diriku? Engkau telah ampuni aku. Engkau akan berikan jalan kedamaian untukku, sehingga
Aku bisa melakukan taubat dengan engkau dengan sebenar-benarnya dan engkau terima taubat. Kasih Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk dia berdalih di depan Allah Subhanahu wa taala. Baru Allah terima taubatnya dia. Itu yang dinamakan sitrul jamil. Itu yang dinamakan sitrul jamil. Penutupan yang sangat indah yang Allah berikan. Yang sering diminta oleh Rasulullah dan para kaum salihin mugarrabin. Allahumma asturna bisitrikal jamil. Bukan hanya pengampunan, maaf, penutupan di dunia, tapi ketika berhadapan dengan Allah, Allah tutupin, nggak ada yang dengar. Kalau Allah permalukan dia, dibuka sama Allah Subhanahu wa taala, dilecehkan di seluruh orang-orang yang ada di mahsyar. Yang dalam perhitungan disuruh lihat sama Allah, si fulanin, lihat nih, hambaku si fulan, dia lakukan ini. Dipermaluin habis sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau Allah maafkan dia, ditutup sama Allah Subhanahu wa taala. Dibentengin sama Allah hanya antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa tadi? Tetap dia ketika ditegur meleleh dia punya badannya. Kemudian diciptakan lagi sama Allah. Tegur lagi meleleh sampai Allah kasih kesempatan untuk dia berdalih di hadapan Allah Subhanahu wa taala, berhujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengatakan, ya Allah, bukankah engkau telah tutupi aku, engkau telah maafkan aku, engkau telah memberikan aku taubat, dan engkau terima taubatku, engkau enggak lecehkan aku di dunia, engkau enggak permalukan aku di dunia. Baru Allah mengatakan, iya wahai hambaku, tutup engkau di dunia, ku ampuni engkau di dunia, ku maafkan engkau di dunia, tidak ku permalukan engkau di dunia, tidak ku buka, tidak ku lecehkan. Sekarang pun aku ampuni engkau. Baru itu dia senang. Itu mendapatkan sitrul jamil dari Allah Subhanahu wa taala. Diperintahkan dia untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, tapi setelah teguran. Nah, itu yang ditakutin oleh Al-Imam Ali Zainal Abidin, wa sawatah wa in afaut. Jeleknya walaupun engkau maafkan aku. Nangis tiap malam tuh gak tahu yang ditangisinnya apa dari perbuatan dosa yang kita gak paham. Tiap malam 1000 rakaat. Dari kecil jadi cucunya Rasulullah. Dari kecil ibadahnya luar biasa, amalannya luar biasa, ilmunya luar biasa. Tapi nangisnya sama Allah Subhanahu wa taala, wa sawata wa in afaut. Duhai malunya aku, wahai Allah, walaupun engkau telah mengampuniku, telah memaafkanku. Kita dosanya sabrak-abrak. Gak pernah ngomong begitu sama Allah. La ilaha illallah. Itulah khauful mugarrabin. Itulah rasa takutnya orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Semakin dia merasakan kedekatan dirinya, semakin dia malunya luar biasa dengan Allah. Semakin dia rasa takutnya tinggi dengan Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia sudah melakukan hal-hal yang nggak bisa dilakukan oleh kebanyakan manusia dari ibadahnya. Tapi begitulah Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Fa in ta'azzara 'alaika raddu madhalim ba'd al-madhalim hatta la yumakkan bihal fa 'alaika bisidqil laja'i ila Allah. Kalau engkau kesulitan atasmu mengembalikan sebagian apa-apa yang kau perbuat zalim sampai tidak mungkin sama sekali hal itu dilakukan, maka hendaklah engkau dengan bersungguh-sungguh meratap kembali sama Allah Subhanahu wa taala. Bayangin diri kita, jangan bayangin Sayyidina Ali Zainal Abidin deh. Kita nggak tahu dosanya apa, begitu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita yang tahu diri kita, yang paham tentang kita. Apa yang mau kita banggain dari diri kita yang udah belepotan dengan segalanya. Wal iftigari wal itirari fi an yurdiya anka khasmuk. Dan terlalu mengharap, merasa miskin ma Allah, perlu ma Allah, merasa darurat dengan Allah Subhanahu wa taala untuk musuhmu nanti menerimamu, ridha dengan apa yang telah kau perbuat. Kalau enggak, masih panjang itu proses. Allah mesti turun tangan lagi,
turun campur lagi dengan Allah Subhanahu wa taala, itu urusan. Allah bisikin itu orang yang dizalimin. Syuf, ente aku berikan tuh, lihat. Surga yang begitu dahsyat dengan segala bidadarinya, dengan segala dilihatin sama Allah Subhanahu wa taala seperti film di depannya. Ya Allah, ini derajat siapa ini? Ini surganya siapa? Ini surga bagi orang yang memaafkan saudaranya. Kalau engkau maafkan, engkau punya saudaramu yang berbuat salah denganmu, kau dapetin itu surga. Mau nggak? Jangan kira orang-orang langsung menerima. Ada yang nggak nerima juga. Mau Allah Subhanahu wa taala dikasih surga dengan nerima, mau balas juga ke orang. Auzubillah min dzalik. Prosesnya panjang lagi. Ada yang pasti, kebanyakan nerima udah surga begitu dahsyat depan matanya, dengan derajat yang luar biasa di surganya, dia langsung terima. Ada kata ulama nggak mau juga, udah disidang di hadapan Allah, dikasih istimewaan sama Allah Subhanahu wa taala, tambahan bonus surga buat dirinya, nggak mau nerima dia. Dia mau balas ke orang. Na'udzubillah, panjang lagi prosesnya. Ada pemberian-pemberian lagi yang dia masih merengek sama Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, gampangin, ya Allah mudahin. Panjang lagi masanya. Maka hampir 500 tahun. Bayangin 500 tahun satu masalah di sidangnya Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Wabil iksari liman zalamtahu bid-du'ai wal istighfar, dan dengan memperbanyak kepada orang yang engkau zalimin dengan doa dan istighfar. Banyakin doa. Minta sama Allah Subhanahu wa taala agar dia diampunin sama Allah Subhanahu wa taala, dikasih pikirannya, hatinya, rasa maaf yang besar untuk dirinya, dibukain kelapangan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibersihkan hatinya, disucikan dari kemarahannya dengan segala emosional dirinya yang Allah jadikan di dalam dirinya. Minta sama Allah, ratap sama Allah, nangis ngerengek sama Allah Subhanahu wa taala agar dia terima kita. Kalau bisa hanya di dunia aja, dia langsung dapat maafnya dia. Jangan sampai ke alam kubur, jangan sampai ke alam mahsyar, jangan sampai ke hari kiamat. Jangan sampai ke pertimbangan amal, jangan sampai. Kalau bisa ya Allah, biar dia terima aku, salahku di dunia aja deh. Dia maafkan aku di dunia, dia selesai urusanku dengannya di dunia. Jangan sampai nyangkut-nyangkut ke alam kubur. Bahayanya kalau ke alam kubur nanti masih belum diterima sama orang, siapa yang memberikan syafaat kalau nggak ada orang-orang yang kasih syafaat? Berat lagi dia dapat siksaan Allah di alam kuburnya. Na'udzubillah min ghadabillah. Sebelum nanti yang terbesar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang nggak bisa meleset, nggak bakal ditinggalin satupun oleh Allah Subhanahu wa taala kezaliman. Na'udzubillah min ghadabillah. Mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah untuk kita, untuk jaga diri kita, jaga sanak famili kita, kerabat kita, tetangga kita, umatnya Rasulullah SAW, dari segala murka Allah Subhanahu wa taala, dari segala hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, dari perbuatan-perbuatan dosa kita sama kita. Mudah-mudahan Allah berikan hati-hati orang yang kita zalimin, rasa maafnya yang luar biasa Allah Subhanahu wa taala berikan ke dalam hatinya, sehingga mereka ridha, mereka senang dengan permintaan maaf kita, diterima di sisinya dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma kuntu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah." InsyaAllah ta'ala minal aminin bil qabul tamam kulli sura ma'amul salahkan zahiran wa batinan wal jamala fi jami'il ahwal wal barakah fil hal wal mal wal iyal dafi'atan li kulli syarrin jalibatan li kulli khairin anna Allah yaftah alaina wa alaikum futuhal arifin wa bina
يعلمنا التأويل، يهدينا إلى السواء السبيل، ويرزقنا حسن الخاتمة عند الموت مع اللطف والعافية بعد طول العمر في طاعة الله ورضاه. على هذه النية وعلى كل نية صالحة جامع خيرات الدنيا والآخرة. وسلفنا الصالح قطب زماننا سيد المرسلين مشايخنا العمر محمد بن سلمان حفظه إلى حضرة النبي. الفاتحة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.